नमस्कार गुड मॉर्निंग मु मुन्ना आपण को स्वागत जनाऊँ एम न्यूज ओडिया रे। आसंतु देखिबा देश विदेशर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को छोट अनुरोध। वीडियो भल लगिले गोटे छोट लाइक निश्चिंत करिवे। चलित मास 15 तारिख पर चतुर्थ पर्याय सुभद्रा टंका मिलिबो। योजनार बाद पड़िଥିବା हिताधिकारी को जांच प्रक्रिया गत वर्ष डिसेम्बर 30 तारिख में शेष होगा नहीं राज्य सरकार पक्षर पूर्वर सूचना दि जाइथिला। तेबे एही समय अवधि को जनवरी 15 तारिख जाए वृद्धि कर जाइता सूचना दैछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रतिभा परिड़ा। उपमुख्यमंत्री प्रतिभा परिड़ा कहिसन्ती जे जेबे अंगनवाड़ी दीदी घर को घर बुलुछन्ती बैंक गुड़िक सह बैठक सरिलाणी। जेउ मानकर 5 एकर जमी अछि कि नाही नहीं जो द्वंद्व उपजुला ताहार जांच करा जाउछि। तेणु चतुर्थ पर्याय किस्ती केबे दिया जिवो ता संपर्क में घोषणा करा जिवो। सेहीपरि राज्य सरकार प्रथम किस्ती सुभद्रा टंका मिलिबार 7 तारिख मार्च 7 तारिख धार्य करथिले, किंतु एथरे परिवर्तन करा जाइछि। एबे मार्च 30 रे आवेदन कले मध्य एकाथरके 2टी किस्ती मिलिबो। गाँवर शेष योग्य हिताधिकारी आवेदन नकला जाए पंजीकरण चलियो बोली से कहिसन्ती। उल्लेखयोग्य जे गत वर्ष सेप्टेम्बर 17 रे सुभद्रा योजना आरंभ होइतिला। सुभद्रा पाई 1.5 कोटी महिला आवेदन करथिले, किंतु 80 लाख रु अधिक महिला टंका पाई सारिलेनी। झाड़े थरुची सारा राज्य। 9 सहर तापमात्रा 10 डिग्री तले थिबा बेले जी उदयगिरी सबुठारु थंडार सहर होइछि। जी उदयगिरी तापमात्रा सबुठारु कम 5 डिग्री रहिछि। सेहीपरि सिमिलीगुड़ा तापमात्रा 5.9 डिग्री होइथिबा बेले फुलबाणीर तापमात्रा 8 डिग्री होइछि। दारिंगबाड़ी 8.5 डिग्री, कोरापुट 9.4 डिग्री, राउरकेला 9.5 डिग्री, झारसुगुड़ा भवानीपाटना नवरंगपुर 9.8 डिग्री रेकर्ड होइछि। यह व्यतीत उपकूल उत्तर और दक्षिण ओडिशार मध्य प्रबल शीत अनुभूत होउछि। विलंबर हेउ पछे कालुआ पवन ऋतुर शोषधरे लोकंकु शीतर अनुभूति प्रदान करुछि। पाणीपाग विभाग पक्षर मिलुଥିବା ताजा सूचना अनुसार आसंता सोमवार शीत कमिया नहीं पूर्वानुमान करा जाउछि। आसंता 24 घंटा मध्य ढेंकानाल, खोर्धा, कटक, गंजाम, गजपति, केन्दुझर और कलाहांडीर गोटे 2टी स्थान हालुकारू मध्यम धरणर कुहुड़ी होइपारे। सुंदरगढ़, अनुगुल, कंधमाल और कोरापुट जिलागुड़िक गोटे 2टी स्थान में घन कुहुड़ी होबार संभावना अच्छी। तेबे आगामी 24 घंटा पर राज्यर जिलागुड़िक सर्वनिम्न तापमात्रा कौन विशेष परिवर्तन होबार संभावना नहीं। रविवार दिन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भुवनेश्वर बरमुंडा खेल पड़िया राज्यस्तरीय पानी पंचायत पक्ष उद्यापन अवसर में पानी पंचायत गुड़िकर नियम अनुଯାयी निर्वाचन और कागजपत्र ऑडिट करने निर्देश देइछन्ति। या सहित पानी पंचायत गुड़ी को सशक्ति करी एगुड़ी कृषि विपणन केन्द्र भाव विकसित करने को मंत्री परामर्श देइछन्ति। उपस्थित कृषि मान को संबोधित करी मुख्यमंत्री कहिसन्ति जे कृषक माने हेउचन्ति राज्य विकासर मूल सूत्रधार। सेमाने समस्त मुहरे आहार जोगाउछन्ति। सेथिपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपण माननको अन्नदाता भाव सम्मानित करि आछन्ति। उभय केंद्र और राज्य सरकार कृषक कल्याण पे अनेक योजना कार्यकारी करुछन्ति। राज्य में कृषिर विकास पर चलित वर्ष कृषि बजेट 33,919 कोटी टंकार प्रबंध करा जाइछि। कृषि मानक सुख दुखे आम सरकार अछन्ति। अदिनिया वर्ष को एक विपर्यय भाव ग्रहण करी आम सरकार क्षतिग्रस्त चाषी मानक पई 291 कोटी रु अधिक टंका सहायता जोगाई देबा निष्पत्ति नैछन्ति। 6.666 लाख चाषी यही सहायता पाइबे। श्रीमंदिर उपरे नो फ्लाइंग जोन ड्रोन उड़ाइवा घटना प्रतिज्ञा रखिले आईन मंत्री। श्रीमंदिर चारिपाखे वाच टावर रे मुतयन हेबे पुलिस। खूब शीघ्र 4टी वाच टावर 24 घंटिया पुलिस मुतयन होगापी व्यवस्था कराजियो बोली से कहिसन्ति। घटनार तदंत पर अपराधी विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मध्य कहिसन्ति। कही रखु कि रविवार अर्थात आज भोर समय श्रीमंदिर उपरे नो फ्लाइंग जोन एक ड्रोन उड़ुथिबार देखा मिलता। प्राय अध घंटा धरी यही ड्रोन मेघनाथ पाचेरी चारिपटे दधिनौती उपरे श्रीमंदिर नीलचक्र उपरे एवं यार चारिपटे घूरी बुलुथिला। स्थानीय लोक यही समय किसी दृश्य मोबाइल कैद करथिले। तेबे यही घटना पर श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं अनेक प्रश्न उठी। नो फ्लाइंग जोन रे किए एवं केमिति ड्रोन उड़ेला ताहा एपर्यंत स्पष्ट होई नहीं। चीन एचएमवी भूताणु द्रुत गति में व्यापुची। यार संक्रमण वृद्धि घटुवा दृष्टि चीन अनेक राज्य में जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करिछि। यही भूताणु कोरोना अपेक्षा अधिक विपज्जनक बोली कहुछि। चीन अनेक क्षेत्र में परिस्थिति बिगड़ी जाउछि। हजार हजार लोक यही भूताणु निकट में असुरक्षित मन करुछन्ति। वृद्ध एवं शिशु मान मध्य यही संक्रमण शीघ्र व्यापार लगी। डाक्तरखाना बाहर रोगी धाड़ी बढ़िबार लगी। डाक्तरखाना गुड़िक रोगी संख्या क्रमागत भाव वृद्धि पाउछि। शिशु वार्ड में सर्वाधिक संख्यक रोगी अछन्ति।
ପୁଣି ଲକଡାଉନ୍ ଫେରିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଉତ୍ତର ଚୀନରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇରୋଲୋଜି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ନିଲ୍ ଜିଜିଆଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକଦା ସାମାନ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ରୋଗର ଏକ ସାଧାରଣ କାରଣ ଥିବା HIV ଭୂତାଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ଗୁରୁତର ମାମଲା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଉଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ବୋଧହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତାକୁ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଜି ଶହୀଦ ମାଧେଙ୍ଗ ସିଂ ଖାତା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜମାଖାତାକୁ ଏକକାଳୀନ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ୟୁନିଟ୍ 3 ସ୍ଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 2 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ 1,60,000 ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ ଲେଖିଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ମୋଟ 156 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା କନଭେନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଚଳିତ ମାସ 27ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଶିଳ୍ପପତି ଓ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତାପନ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ CIRCର ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 28-29 2 ଦିନ ଧରି 4ଟି ପ୍ଲେନାରୀ ସେସନ୍, 16ଟି ସେକ୍ଟୋରିଆଲ ସେସନ୍ ଓ 4ଟି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରାୟ 3,000 ଶିଳ୍ପପତି, ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। 28ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 147ଟି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକାଧିକ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେବା ମିଳିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହୁଛି। 2023 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ 147ଟି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 750 କୋଟି ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 147ଟି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆ କରି ଆଉ 147ଟି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଓୟୋ କମ୍ପାନୀ। ଏହାର ପାର୍ଟନର ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ନୂଆ ଚେକ୍ ଇନ୍ ପଲିସି ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ନୂଆ ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଅବିବାହିତ ଯୋଡ଼ିକୁ ରୁମ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମେରମଠାରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ନୂଆ ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଯୋଡ଼ି ଦମ୍ପତି ହୋଇଥିବାର ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୁମ୍ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ନିୟମ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ ଓୟୋ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଅନୁମୋଦିତ ହୋଟେଲମାନ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କପଲ ବୁକିଂକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମିଆଁଠାରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କମ୍ପାନୀର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବାଦ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅବିବାହିତ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ରୁମ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା EKYC ଅବଧି। ଏଯାଏଁ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ EKYC ଅପଡେଟ୍ କରିନଥିବାରୁ ସରକାର ପୁଣି ଏଥିରେ ଏହି ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 48 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି।
ତେଣୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ବୈଠକର ଅବଧି ମିଆଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଚିଠି କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କ EKYCକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଉ। ଏଥିସହ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ତାରିଖ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରତି ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି।